پارلیمنٹیرینز کی بڑی اہمیت ہے، آپ سب کی اہمیت ہے. جس طرح ہم نے بڑے مشکل یہ 3 سال میں 2 مہینے ابھی رہ گئے ہیں. میں یہ کلیئر کر دوں، یہ نہ کہیں 3 سال ہوئے، ابھی 3 سال میں 2 مہینے رہ گئے. اس کا مطلب میں کیوں یہ کہتا ہوں؟ کیونکہ ابھی 2 مہینے میں اور بہت کام آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو 3 سال میں شکل بدلی ہوگی. اب 2 مہینے پہلے تو نہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج بجٹ میں اس طرح کا بجٹ آئے گا. تو اس لیے ہر ایک مشکل وقت سے ہم شروع ہوئے. جو ایک ہارڈ ورک کیا تھا، ایک مشکل اکانومی ملی تھی، ایک نئی ٹیم نے کافی سٹرگل کر کے آہستہ آہستہ اب آپ کا اپر ہینڈ آ گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اگلے 2 مہینے تک جب ہمارے 3 سال کمپلیٹ ہوں گے تو اور آپ مضبوط اور کانفیڈنٹ فیل کریں گے. جو ہم نے کوششیں کی تھی ریفارمز کی اکانومی کے اندر، ابھی بھی انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں جو کوشش کرتے جا رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ اب اس طرف جا رہی ہیں جبکہ لوگوں کو رزلٹس نظر آئیں گے. اور میں اس کے اندر اپنی اکانومی کی ٹیم کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بینکرپٹ اکانومی، مقروض ملک، ایک گھر کے اوپر قرضے چڑھے ہوں، کرایہ دار ہر طرف سے پیسے مانگنے آ رہا ہو، کبھی کوئی سبزی والا، کبھی کرائے، کبھی اسکول کے پیسے. اس ماحول کے اندر ایک سروائیو کرنا، پھر سٹیبلائز کرنا اور پھر 4% گروتھ ریٹ دکھانا، یہ بہت بڑی ہماری ساری اکانومی کی جو ٹیم تھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں جتنے بھی ہماری ٹیم نے شرکت کی ہے یہاں تک پہنچنے کی، میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک ایشو رہ گیا مہنگائی کا، اور مہنگائی کا بڑا سب سے زیادہ تکلیف دہ ایشو اس لیے ہے کہ عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے اس سے، اور وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج رہا ہے. اس کے اندر بھی ہم نے کئی چیزیں سیکھی ہیں، اور آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم قابو پا جائیں گے. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں ہوا وہ یہ کہ پاکستان جو اب تک کھانے پینے کی چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا، وہی پاکستان کو اب چیزیں امپورٹ کرنی پڑ گئی ہیں. ہماری آبادی تیز بڑھ گئی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم نے ریکارڈ 3 فصلیں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ تھیں، چاول، مکئی اور گندم، اور جو گنا تھا وہ 2nd ہائیسٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں جو اس باری پروڈکشن ہوئی ہے. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے پھیل چکی ہے اور اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہم اب امپورٹر بن چکے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کے لیے اب ایگریکلچر کے لیے ایک نیا پلان لے کے آ رہے ہیں کہ جو ہم اپنی پروڈکٹیوٹی اب بڑھائیں. اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ جب تک ہم اس کے اوپر اب توجہ نہیں دیں گے، آگے یہ مزید اور پرابلمز آتے رہیں گے. ہم اپنے لوگوں کے لیے اتنا نا اناج پیدا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اور زیادہ ایگریکلچر کے اوپر، پروڈکٹیوٹی کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہم کر رہے ہیں. سوائے چاول کے گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑی، ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کوکنگ آئل، ایڈیبل آئل، وہ اب ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کا انفارچونیٹلی جیسے اور ساری دنیا میں ان کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. میرے خیال میں آپ کو یہ بتا سکیں گے، خسرو آپ بتا سکیں گے کہ ان ساری چیزوں کی کموڈیٹیز میں پچھلے 40 سال میں ان کی قیمتیں انٹرنیشنلی سب سے زیادہ بڑھی. تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کسان اگاتا ہے، اپنی پیداوار ہوتی ہے، اور اس کے اندر اور جو ریٹیل میں بہت بڑا فرق ہے. اور اس کے لیے بھی اب ہم نے ایک نئی سسٹم لے کے آئے ہیں، اور یہ چائنیز کرتے ہیں اب یہ کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنا دیے ہیں کہ جو کسان کو ڈائریکٹلی ریٹیلر کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے. تو بیچ میں اتنا زیادہ پروفٹ مارجن رہی ہے اب تک، تاکہ جو بیچارہ کسان کو پیسے بھی پورے نہیں ملتے، اور ادھر دوسری طرف جو کہ شہر میں اور جو چیزیں خریدتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر
प्रॉफिट 300, 400, 500% प्रॉफिट मार्जिन है। तो उसके लिए भी अब हम ये जो बीच में गैप है ये इसके लिए पूरा प्लान कर रहे हैं। ये हमारा असल मसला जो रहा है अभी भी है महंगाई का। इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आ रहा है, वो आपको एक एहसास प्रोग्राम है। सानिया निश्तर ने पूरा 90% सारा डेटा पाकिस्तान का इकट्ठा कर लिया है। तो हम डायरेक्टली नीचे 46% लोग जो निचला तबका है उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी दिया करेंगे। ये एक बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है। और वो आपको बाकी तो शौकत तरी ने बता ही दिया कि जो हमारी एक 4 मिलियन हाउस होल्ड्स को, जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं, उनके लिए हम एक एक घर के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये भी रेवोल्यूशन है, इंशाल्लाह ये आप देखेंगे अनफोल्ड होते हुए। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो मुश्किल वक्त था, मैं आपको बड़ी पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि वो माशाअल्लाह वो अब हमारे पीछे रह गया है। आगे अब आपको इम्प्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स नज़र आती रहेंगी। क्योंकि जब रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रिफॉर्म्स का मतलब ही ये होता है कि जब आप चेंज लेके आते हैं तो कोई लोग जो कि सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं। तो वो हर किस्म की रिफॉर्म को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम माफियाज कहते हैं। माफियाज वो होते हैं जो एक सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे होते हैं करप्ट सिस्टम से, तो वो उसको अपनी प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी कोशिश करते हैं। तो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती, वो उसके लिए रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस मिलती है। अभी एक MTI रिफॉर्म्स आई हॉस्पिटल्स की। अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठीक हो ही नहीं सकते जब तक ये रिफॉर्म नहीं हम करते। वो क्यों, वो सिंपल मैं ज़रा आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए। अब हमें 3 साल में 2 महीने कम रह गए हैं, कोशिश करते रहे हैं MTI रिफॉर्म्स करने के लिए, यानी हॉस्पिटल रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन इतनी रेजिस्टेंस है इसके ऊपर। और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को वो मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, यानी सज़ा और जज़ा हो जाए जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल बेहतर इलाज करता है, वहाँ अगर कोई काम करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है, जो नहीं करता उसको निकाल देते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये नहीं है। इसलिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सारा सिस्टम बैठ गया, उसको ठीक करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम चेंज करना चाहते हैं कि उनका भी सज़ा और जज़ा का सिस्टम हो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब 3 साल में 2 महीने कम है, अभी तक हम लगे हुए हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इतनी रेजिस्टेंस है इसके लिए। और फिर ये जो PMC इन्होंने निकाला है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी स्टैंडर्ड ठीक की जाए। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अगर आप डॉक्टर्स को सही माने में ट्रेन और उनकी स्टैंडर्ड नहीं होगी तो सोचें कि डॉक्टर्स लोगों की ज़िंदगी मौत के फैसले करते हैं। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में 3-4 साल पहले जो कार्डियोलॉजी की इंस्टीट्यूट थी, जो हार्ट की इंस्टीट्यूट थी, उसकी मोर्टेलिटी रेट यानी 100 अगर मरीज जाते थे 24 मर जाते थे। तो उसके ऊपर वो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल ने उसको निकाला, उनका MTI, उनका बोर्ड ऑफ गवर्नेंस था, उन्होंने उसको निकाला, वो जाके स्टे ऑर्डर ले आया। अब खुद सोच ले कि कैसा वो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का डॉक्टर होगा जो 24 मरीज मर जाते हैं 100 में से। सो इसलिए इसकी रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो बेचारे उनकी सुनता कोई नहीं है। और इस रिफॉर्म्स के लिए इतनी मुश्किल पड़ रही है, वो जो PMC ऑर्डिनेंस भी था उसको भी चेंज करके हॉस्पिटल्स की, मेडिकल कॉलेजेस की स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि वहाँ बड़े 2 नंबर मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं जो डिग्रीज देते हैं, जिससे हमारी, आपको पता है बाहर डॉक्टर्स की वो अब मानते नहीं हैं। कई जगह पे हमारी पता नहीं सऊदी अरेबिया में 5000 डॉक्टर्स को उन्होंने काम, उनकी डिग्री नहीं मानते। तो इसलिए कोशिश की जा रही है, उसको रेजिस्टेंस मिल रही है मेडिकल कॉलेज। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये जब आप रिफॉर्म करने जाते हैं, या तो एक ही सिस्टम चलाते जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म्स के लिए एक मजबूत गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और मुझे खुशी ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा हमारे अगेंस्ट शुरू से उन्होंने कहा नाहल गवर्नमेंट है और इसको समझ नहीं है और इनको कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की इस वक्त इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, अगर आप इवेल्यूएट करें
ساری دنیا کے اندر ملکوں میں جو کہ کرونا کے سچویشن سے گزری ہیں ان کی کمپیریزن کریں، آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جو کرونا کے باوجود جس نے 4% گروتھ ریٹ اور بڑے مشکل وقت میں 4% جس کی آج گروتھ ریٹ ہے. تو میں آپ کا پھر سے آج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہاں، اور آپ کا یہ جو 3 سال میں 2 مہینے رہ گئے ہیں، اس میں جو بھی آپ نے ہر سچویشن میں، مشکل وقت میں، ووٹ آف کانفیڈنس میں، ہر جگہ جب آپ سارے آپ کھڑے ہوئے